Good evening, everyone. Greeting. A warm welcome to good afternoon and one another present here. It gives an immense pleasure to meet you all in this skill development program. I am J. Ananda Freed will be the master of ceremony for today's event. United we stand, divided we fall. Now we start with an obligate respect to our motherland by dedicating Tamil Thai Valthu. I request you all to stand up. கடலுடுத்த நிலமடங்கை தெளிலொடுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அது சிறந்த திராவிடர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அணித்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I recuse Harishma ma'am for session. So, introduction of the program, skill development. Today's session is about skill development. A small introduction of the program. Skill development is a process of identification of skills gap in youth and providing skill training and employment benefits to them. Skill development program aims to acknowledge the ability of the youth and extend their support by serving them with the proper guidance, infrastructure, opportunities and encouragement that help them achieve their ambitious educating and skills, the essential area for everyone. Today's program is about exim ports and communication, complies with rules and regulation, improve recruitment and career opportunities in exim and port management. That's it about the program. Now I request Alan to put the AV about the program and following the short film done. சரி கனவா இது ஐயே பேண்ட்ல வச்சா போயிட்டான் காலையிலே கட்டுக்கணும் சரி நினைச்சாலே பயங்கரமா இருக்கு காலையில கட்டு கனவு படுக்கும்பாங்க என்ன பண்ணலாம் இன்னைக்கு ராத்திரியே நம்ம தூங்கணும் அதான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு காரணம் சிவாக்கு பண்ணு. ஹலோ, நான் தான் ரோசன் பேசுகிறேன். சந்திரன் வீட்டு பக்கம் வந்துருந்தேன். சீச்சி அப்படின்னு வந்துருக்கேன். பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதுதான் ராமி கூட்டு வந்துடும். ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி அந்த நைட்டு. சரி சரி ஓகே. எப்பாடா ராத்திரி ஆடு சிக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க போல. இல்லை வாங்க வாங்க இல்லை உட்காருங்க உட்காருங்க.
வெப்சைட் பார்த்தேன். போஸ்ட் வீடியோ பார்த்துக்கோ. உள்ள போகும்போது வாங்கி கொடுத்தாங்க. உள்ள போகாதீங்க அப்படின்னு மாதிரி போட்டாங்க. அதே முன்னாடி பார்த்தேன். அதில் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பாசிட்டிவ் வர மாதிரி சிம்டம்ஸ் இதே மாதிரி தான் நிறைய கனவு நினச்சிருந்தேன். ஆமாம் நான் பட்டு உட்காந்து லேப்டாப் பண்ணிட்டு பேய் இருக்கா இல்லை எப்போ கண்டுபிடிக்க முடியுங்க. அதே போஸ்ட் வெப்சைட்டில் வீடியோ போட்டுருந்தான். அந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி பண்ணால் பேய் இருக்கா இல்லை கண்டுபிடிக்கலாம் போட்டுருந்தான். அதுதான் பண்ணி காட்டணும். என்ன சார் இப்படிதான் அந்த வீடியோ போட்டுருந்துச்சு. பேய் இருக்கா இல்லை ஒரு மெழுகுதிரி கொடுத்துச்சு. உட்காந்து எல்லாரும் கையை வச்சுக்கிட்டு பேய் இருக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் பேய் இருக்காது. That was a good short film by our student Roshan, second shipping. I now welcome my student Janosi to give an introduction about the guest. Good afternoon. Yadav Deepansi is currently working as an Assistant Director Research, Vivo Sridharam Port Trust. Tuticorin. He has his specification in MSc Economics, Madras School of Economics, Chennai, and he has experience of 5 years and handled a team size of 3. Mr. Yadav Deepan's nature of jobs are Head of Statistical and Research Section, Traffic Department, in charge of port traffic, logistics and performance data collection, compilation, reporting, research related to port traffic, logistics and physical performance, involved in market research, marketing, strategy, planning, forecasting, etc. He has also had previous experience in Indian Bank for 4 years as a manager, planning, economist. He has a good academic background in CAIIB, Indian Institute of Banking and Finance, NET UGC, certificated in risk management, Indian Institute of Banking and Finance, and he also have strong computer skills such as statistical software, STATA, advanced MS Excel, computer application, MS Office. Thank you. I now welcome the respected delegates to the dais. Welcome address. Now I request our beloved HOD Dr. R. Karpasamy sir to deliver the welcome address.
Very good afternoon. First, I would like to thank our management and director for giving the wonderful opportunity to organize skill development program. Respected secretary, respected the principal, and respected director, and respected today resource person and faculty members of our department and other department, and my dear students. So today we are organizing the wonderful skill development program for our students. Today resource person Mr. C. Yadav Deepan, Assistant Director of Research, Traffic Department, Vivo Chidambaram Airport Trust, Thuthukudi. So first I think thank the resource person for accepted my request and coming here for us. I well known about the work schedule of resource person. So in the busy schedule, he is coming. The major purpose for coming here to impart the knowledge about export, import and port management. In the year, we began the first program for skill development. The purpose of organize this program continuously improve your knowledge in the export and import and also port shipping management. So dear students, you please utilize this session. This is the first program. So we think to continue this type of program in future. On behalf of our college and department, I welcome today resource person Mr. C. Yadav Deepan. Welcome you, sir. And I welcome our director, Dr. A. Arunachala Rajan. Welcome you, sir. Many program I told about our director. So begin this program. He is the one man, our director. And also I welcome our faculty members, each and everyone to this wonderful program. And the important thing, our student, everyone known about our students. So in the afternoon session, you are sitting very quietly. It's very big thing to listen the program in the seminar hall. So I know about you. So anyway, this skill development program organized only for you. So to us, it's not enough to understand about the port and export import. So anyway, so you please understand basic things of export and import and port. So dear students, I thank and also welcome you for this wonderful programs and the technical team and other members of our college. Once again, I welcome you all. Thank you so much. Thank you, sir. I request respected Director Dr. A. Arunachala Rajan to deliver the presidential address. Distinguished chief guest of this session and head of the department, faculty members, and my dear students, very good afternoon. On behalf of our management, first of all, I would like to welcome our chief guest, Mr. C. Yadav Deepan, Assistant Director Research, UC Port Thuthukudi, for coming here. In the last program, I told this is the last program of this academic year. So still it is continuing. So you are actively arranging new programs, not only programs but also the videos also, post video also. So it's one type of a threatening to others, I think. It's favorable, familiar scene in cinema, I think, but it will be improved in future. So today's session, the purpose of the session is to
develop your skills regarding export and import management and port management. So if you choose your career regarding logistics, it will be useful for you. So the right person for this title, he is having more experience in the logistics field and data representative, data report writing through Excel and Stata software. So you can get more information regarding how to export, how to import, what are the actually how one paper in your degree, export import management or port management, whatever maybe you have already think. So you studied theoretical view. So the gap between the theoretical and practical, this session will answer to you how in what way the procedures will vary. So you have to get a clear idea about the procedures, whether the procedures mentioned in the syllabus is right or not, by interacting the chief guest. So wish you all the best to get more ideas about this port management procedures and utilize the session as much as possible in the right manner. It will be useful for your future. Wish you all the best once again. Thank you so much. Thank you, sir. I now welcome Dr. A. Arunachala Rajan to honor the guest with the song. Now I request Mrs. Vaishnavi to present the moment program. I also request Mrs. J. Vinitra to give the certificate. I now welcome Yadavan Deepan sir to start over the session. The stage is yours, sir. Good afternoon, Honorable Director sir, HOD sir. Thanks for inviting me for this wonderful session. And all the students who are gathered here for this workshop on the sport and exam management. A warm good afternoon. Yeah, I'll start up with my session. I'll just go through a brief presentations on what is about a port and in a generalistic to a specific manner, like what is the port sector in Tamil Nadu, then what is it about in Tuticorin, then what is about port, and what are the operations being carried out at the port. So in a generic to specific manners, like I thought I'll take you through presentations. Prior to that, I just want to understand from the students, anyone can just give me a brief, what is a port? I hope everyone is okay with if it is going bilingual. Port na enna yaravadhu solla mudiyuma? What activities? Import, export, transport, KGF எல்லாமே கரெக்டு தான். நாலுமே போர்ட்டில் நடக்கும். ஆனால் போர்ட்டுங்கிறது அந்த நாலு மட்டும் கிடையாது. அது எல்லாமே ஒரு டெர்மினாலஜி.
போர்ட் இஸ் தி அதாவது சிம்பிளாக ஒரு பைலிங்குவல் லாங்குவேஜ் சொன்னோன்னா பஸ் ஸ்டாண்டு, ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குது, ஸ்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி ஷிப் வந்துட்டு போகிற இடம் போர்ட்டுங்கிறது. ஒரு ஷிப்புக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டா அந்த இடத்துக்கான கார்கோ மூவ்மெண்ட் நடக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் ஷிப்பில் நடக்க போகிறதில்ல. ஒரு பேசஞ்சர் வராங்கன்னாலும் ஒரு இடத்துல அவங்கள வந்து ஷிப்பை நிப்பாட்டணும். அந்த நிப்பாட்டுற இடம் வந்து போர்ட். ஸோ லேமேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக போர்ட்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் ஷிப் கேன் பி பர்த். அதுதான் வந்து மேஜர் இது. அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கும்போது தான் வந்து எக்ஸிம், எக்ஸ்போர்ட், இம்போர்ட்ஸ், பேசஞ்சர் மூமெண்ட்ஸ், நேவல் மூமெண்ட்ஸ், ஷிப் பில்டிங் ஏரியாஸ், ஷிப் ரிப்பேரிங் ஏரியாஸ், க்ரூஸ் மூமெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே நிறைய ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். பட் வாட் இஸ் அ போர்ட் இஸ் அபவுட் அ பிளேஸ் வேர் அ ஷிப் கேன் கம் அண்ட் berth and do the functionalities. So that is the basic. So in this small lesson, I just go through my presentations first. So everyone knows India has 12 major ports and 205 notified non-major ports in the 7,500 kilometer coastlines. So starting from here to this end, it's total 7,500 kilometers. And what do you mean by major ports? Actually, what you are saying is correct. முக்கியமான ஆர் பெரிய இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் டைரக்ட் கன்வர்ஷன் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் லாங்குவேஜில் வந்து சொல்லும்போது அப்படி தான் சொல்லுவோம். பட் ஜென்ரலி மேஜர் போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து த போர்ட்ஸ் ஓன்டு பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட போர்ட்ஸுங்கிறது தான் இந்த 12 மேஜர் போர்ட்ஸுங்கிறது. They will be functioning under the Major Port Authorities Act. Earlier it was Major Port Trust Act and it was amended, it was Major Ports Authorities Act. So port, a major port, minor port meaning வந்து it's not like a small port or big port. உங்களுக்கு தெரியும் அதானிஸோட முந்த்ரா and Pipavav port is a minor port, but it has more volume capacity than a major port. So it's purely a government owned port. அதுதான் வந்து மேஜர் போர்ட்டுங்கிறது தான் மீனிங். ஸோ இன்கேஸ் இது வந்து எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, ஃபார் ஈவன் இஃப் யூ எனிவே கோ இவன் யூ கோயிங் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ ஆர் இது வந்து ஃபர்தராக நீங்கள் இது போகும்போது ஃபஸ்ட்டு மாதிரி கொஸ்டின் இதான் கேட்பாங்க. வாட் இஸ் அ போர்ட், வாட் இஸ் தி மேஜர் போர்ட், வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேஜர் போர்ட் அண்ட் மைனர் போர்ட். நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறது தான், லேமேன் ஒப்பீனியனாக சொல்கிறது வந்து எப்படி சொல்கிறோன்னா பெரிய போர்ட்டு இல்லை முக்கியமான போர்ட்டு அதுதான் வந்து மேஜர் போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். It's a government-owned ports under the Major Port Authorities Act. Next slide. So, just going back to history, trading activities in Tamil Nadu can be tracked to 3rd century BC. Namakke ellarkume theriyum. Like our experience or our history in maritime is huge. Like it has an age-old this thing, our history, and from Tamil Nadu we have connecting to almost 16 such ports are there, which has been running early to 3rd century BC, and it has been connecting to China, Europe, Southeast Asian countries. Primarily we are connecting with. These are the our legendary histories there in maritime. Next slide. So with this, we'll just have a look at ports in Tamil Nadu. So in Tamil Nadu we have 3 major ports, that is Ennur, Chennai and Tuticorin. So we have 3 major ports in Tamil Nadu and 16 minor ports. That is one in Kadalur, Nagapattinam, Pamban, Rameshwaram, Kattupalli, Ennur, then shipyard ports, Silimangalam, Shipyard, Thurikkur. These many ports are there in Tamil Nadu. And in this, among these ports, some are few ports, like specifically say Ennur, Chennai, Thoothukudi, and in minor ports you can say Kattupalli. These ports predominantly do these logistics exim cargo business. Many of these ports, that POI oil field, Punnakayal, then Kudangulam, and all like captive ports.
Like, what do you mean by captive? கேப்டிவ் போர்ட்ஸ்ன்னு என்ன சொல்லுவோம்னா, அதாவது ஆல் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் நடக்கிறது வந்து ஜென்ரல் போர்ட்ஸ் லைக் தூத்துக்குடி, எண்ணூர், சென்னை, ஆல் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸிம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வில் ஹேப்பன். யாருனாலும் அந்த போர்ட்டில் கார்கோ மூவ் பண்ண முடியும். கேப்டிவ் போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது, இப்போ இதில் கூடங்குளம்ல இருக்குது ஒரு போர்ட், நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்கான கார்கோ மூவ் மட்டும் நடக்கும் அங்கே. அவங்களோட கேப்டிவ் போர்ட், அவங்களுக்காக மட்டுமே ரன் ஆகிற போர்ட். அங்கே வந்து எல்லா எக்ஸிம் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸும் நடக்குது. இட்ஸ் அ ஃபியூ ஸ்பெசிஃபிக் பிஸ்னஸ் ஓரியன்ட் போர்ட்ஸ். அதுதான் வந்து இந்த ஆயில் ஃபீல்ட் போர்ட்ஸ் இது எல்லாமே. வரஸ் த ஜென்ரல் கார்கோ டிரான்ஸ்ஃபர் லைக் 4 or 5 போர்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டில் பிஸ்னஸ், அதாவது கேரியர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த 5 or 6 போர்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். தமிழ்நாடுல நான் சொல்கிறது, இந்தியா வைஸ் போனீங்கன்னா we have much many ports like this. பட் தமிழ்நாடுல இந்த ஒரு 4 or 5 போர்ட்ஸில் வந்து தான் உங்களுக்கு வந்து போர்ட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி மேஜர் USPs ஆஃப் தமிழ்நாடு போர்ட்ஸ். தமிழ்நாடு இஸ் லொக்கேட்டட் க்ளோஸ்லி டு திஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சீ ரூட். இன்டர்நேஷ்னல் சீ ரூட்டுங்கிற டேர்ம் வந்து உங்களோட இதில் நிறைய ஜென்ரலி ஷிப்பிங் லாஜிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வாட் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் சீ ரூட்ஸ்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த டெர்மினாலஜி? இன்டர்நேஷ்னல் சீ ரூட் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயிலி ஷோ இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பட் ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ், உங்களுக்கு ரோடு இங்கே தெரியும்ல, இங்கேருந்து மதுரை போனோன்னா நேஷ்னல் ஹைவேஸ் இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரைட் ரோடு இருக்கும். ட்ரெயின்னா இந்த ரூட்டில் ட்ராக் இருக்கும். சிமிலர்லி ஷிப் மூவ் ஆகுறதுக்கும் சீல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரூட் இருக்கும். ஸோ அந்த ரூட்டில் தான் வந்து வேர்ல்டு ஓவர் வந்து ஷிப்ஸ் மூவ் ஆகும். அங்கேருந்து டைவெர்ட் ஆகி சின்ன சின்ன போர்ட்ஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் அந்த மெயின் ரூட்லேருந்து ஷார்ட்டாக டைவெர்ட் ஆகுறீங்களோ அவ்வளோக்கு உங்களுக்கு ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி, அப்போ நிறைய ஷிப்ஸ் வந்து அந்த போர்ட்டுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் லாஜிக்ஸ் பிஹைண்ட் திஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சீ ரூட். சிமிலர் டு அ ரோட் ஆர் ரயில் network route is there. Similarly, sea also has a sea route. And in India, there's only Tamil Nadu has 3 major ports in operation, and all these ports has an auto bulk and container handling facilities. So 2 type of cargo operations predominantly happens at ports. One in bulk, other one through containers. So இது basically you have an idea. So bulk ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா further there will be 3 type of bulks like liquid bulk, பேக்டு கார்கோஸ். நீங்கள் இங்கே ஜஸ்ட் இங்கே கோத்ரூ பண்ணும்போதே பார்த்துக்குவீங்க, டேங்கர்ஸில் மூவ் பண்ணுவாங்க. அதில் கேரி பண்ணுற கார்கோஸ் வந்து லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கிற கார்கோஸ். அந்த வந்து டைரெக்டாக டேங்கர்ஸ், ஷிப்லேயுமே டேங்கர் ஷிப்ஸ் இருக்கும். அந்த ஷிப்ஸில் வந்து கார்கோ வந்து லோட் பண்ணுறதோ அன்லோட் பண்ணுறதோ நடக்கும். வேறஸ் இன்னொரு கார்கோனா ட்ரைபல் கோல் இங்கே இருக்குல்ல, மொத்தமாக வந்துடும், பெரிய க்ரெயின் போட்டு கன்வேயரில் மூவ் பண்ணி அங்கேருந்து டெலிவரி பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும். அந்த டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ட்ரைபல். ஒரு சில கார்கோஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஃப்ளையர்ஸ் இதெல்லாம் பேக்கில் போகும். பேக்கில் இருந்து ஒரு ரோப் கட்டி டேரெக்டாக உள்ள தூக்குவாங்க. விண்மில் பிளேட்ஸ் ஒரே பாக்ஸ் எடுத்து அப்படி உள்ள வைப்பாங்க. ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ இந்த எல்லா டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கும் வந்து இங்கே தமிழ்நாடு போர்ட்ஸ் இஸ் வெல் எஃபிஷியன்ஸ். தென் இட்ஸ் தி சவுத் இந்தியன் கேட்வே எக்கானமி அண்ட் இட் ஹேஸ் many industrial hubs like in automobile. Chennai la many automobile industries are there, and papers and textile industries in Coimbatore, Karur regions, and Hosur has many machineries regions and all. So we have many industrial hubs, and that was being well supported by our state of the art ports across Tamil Nadu. Next. So இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப ஜென்ரலாக பார்த்தோம். தூத்துக்குடி ஸ்பெசிஃபிக்காக if you have இல்லைன்னா our Tuticorin's regions maritime trade backs also to the 2000 years, and this modern time port type of business started from 1532 when the Portuguese was arrived at Tuticorin. And first in 1842 a lighthouse was constructed which was marked as the beginning of history of Tuticorin Harbour. So after that 1842 this Tuticorin Harbour அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா வந்து டெவலப்மெண்ட்கான இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் 1842. Next slide. So you know this V.R. Chidambaram. So after his legendary contributions to run the ship, the recent after post independence development of Tuticorin region was marked.
So it is one of the important milestone in our area. Next slide. So this is the cargo traffic at VOC port. So we have started from 10.35 lakh tons to at present we are handling around 31.79 million tons in 2021. At present we are handling around 34 million tons. So from 10 lakh, that is 1 million to 34 million in a span of 30 years. So every year 1 million tons and growth has been recorded at VOC port. And growth is marked, if you can see now. So our basic cargo is like since coal traffic with TTPS, then container traffic was started with the operation of container terminal inside the port. Then fertilizer traffic with development of SPIC and other bulk traffic with the operations of Sterlite. So these are the pace in cargo traffic at VOC port. Next slide. உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல அந்த இன்டர்நேஷ்னல் சீ ரூட்னு சொன்னேன்ல. ஸோ யூ கேன் சி திஸ் இதில் மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து வர்ற அந்த ரூட்டு, சுயஸ்லேருந்து வர்ற ரூட்டு, ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து வர்ற ரூட்டு, ஆஸ்திரேலியன் சவுத் ஈஸ்ட் ஷிப்பிங் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே கொலம்போ கனெக்ட் பண்ணும். இந்த கொலசல்லேருந்து கொலம்போ கனெக்ட் பண்ணும். நம்ம வந்து இந்த சின்ன டீவியேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து பேசிக் ஐடியா ஹவு தட் இன்டர்நேஷ்னல் சீ ரூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இதுதான் மேஜர் இன்டர்நேஷ்னல் சீ ரூட்ஸ். ஆஃப்ரிக்கன் சீ ரூட், ஆஸ்திரேலியன் மெயின் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் மெயின் லைன் சீ ரூட் சொல்லுவாங்க. அதாவது சுயஸ் ரோட்லேருந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஷிப்பிங் ரூட்ஸ். ஸோ இந்த ரூட் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி மேஜர் ஷிப்பிங் ரூட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் one of the port which is very nearer to this is the international sea routes. Next slide. So this is the port's view. We in VOC port we have 15 number of berths are there. Starting la உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, so it's like a bus stand. So bus stand போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். அதாவது இந்த செக்ஷன்ல இந்த பஸ் நிற்கும், இந்த திருச்செந்தூர் பஸ் நிற்கும், இங்கே இந்த ஏரியா நிற்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு லாஜிக்கலாம். சிமிலர் கான்செப்டில் தான் ஒரு போர்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகும். லைக் இஃப் யூ டேக் இந்த கோல் ஜெட்டி 1, NCP 1, இங்கே ஆயில் ஜெட்டி, இங்கே வந்து ஆயில் கார்கோஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஆயில் டேங்கர்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் பர்த் பண்ணுவாங்க. CJ1, CJ2ல வந்து கோல் கார்கோஸ் TTPSக்கான கார்கோ வந்து அங்கே தான் பர்த் ஆகும். ஸோ TTPS டெர்மினலுக்கு வர வெசல்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் பர்த் வரும். NCP 1ல வந்து NTPLக்கு வர வெசல்ஸ் எல்லாமே அங்கே வரும். ஜென்ரலாக பல்க் கார்கோ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ஃபுல்லாக இந்த ஏரியாவில் க்ளீன் கார்கோஸ் நடக்கிறது எல்லாமே இங்கே நடக்கும். இந்த 7th berth அண்ட் 8th berth வந்து கண்டெய்னர் டெர்மினல். ஸோ அங்கே வந்து கண்டெய்னர் கார்கோஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிமிலர் கான்செப்ட் ஆஃப் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு தான் ஒரு போர்ட்டோட ஆப்ரேஷன்ஸும். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும், கன்வேயர் சிஸ்டம் இந்த லைனில் மூவ் ஆகும். ஸோ ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டை எப்படி மேப் பண்ணி பார்க்குவீங்களோ சிமிலர் வே யூ கேன் ஈஸிலி மேப் அவுட் அ போர்ட். அண்ட் ஒரு போர்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மெயின் சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கனெக்டிவிட்டி. ஒரு போர்ட்டில் இங்கே இருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் எஃபிஷியண்ட்டாக இன்டர்லேண்டை கனெக்ட் பண்ணுறோம். இன்டர்லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து வேர் இஸ் தி கார்கோ இஸ் மூவிங். லைக் ஒரு இம்போர்ட் கார்கோ வருது அப்படின்னா இங்கேருந்து எங்கே போகுது அந்த டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட். அதே மாதிரி ஒரு சில எக்ஸ்போர்ட் கார்கோ எங்கே ஆரிஜின் ஆகி இங்கே வருது. ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு பேஸாக என்ன வேணும்னா நல்ல ரயில் கனெக்டிவிட்டி, ரோட் கனெக்டிவிட்டி அண்ட் ஏர் கனெக்டிவிட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ரோட் அண்ட் ரயில் அண்ட் ஏர் கனெக்டிவிட்டி ஆஃப் Tuticorin port. ஸோ இது உங்களுக்கே தெரியும், மோஸ்ட்லி கைஸ் நோ தட் நம்ம எங்கே ரயில் கனெக்டிவிட்டி எங்கே இருக்குது அண்ட் ரோடுங்கிறது தெரியும். அண்ட் வி ஹேவ் அன் ஏர்போர்ட் ஆல்சோ இன் Tuticorin. Then this is the other one, capacity. So what do you mean by capacity? Correct. What you said is it's a அளவு. So how much cargo ஒரு berthனால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதை வந்து கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கார்கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் டெர்மினல், இந்த டெர்மினல்னால 4.17 lakh டியூஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். டியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரல் டேர்மில் தெரியும், அது உங்களுக்கு கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. ஐ ஹோப் இன் ஷிப்பிங் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேஜ் பாயிண்ட்ஸ் டியூஸ். யாராவது சொல்ல முடியுமா டியூஸோட மீனிங்? எந்த வருஷம்னாலும் சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டியூஸுங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? இங்கே வெளியே மூவ்மெண்ட்டில்
2 டைப் ஆஃப் பாக்ஸ் போகும் தெரியுமா? பெரிய பெட்டி இருக்கிற ஒரு லாரியில் போகும், சின்ன பாக்ஸாக 2 பாக்ஸை ஒரே சைஸில் வச்சுட்டு போவாங்கல்ல, அந்த சின்ன பாக்ஸு தான் ஒரு டியூப், பெரிய பாக்ஸு 2 டியூப். டியூங்கிறது 20 ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ். ஒரு பாக்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக மெஷராக இருக்கும். ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸ் இந்த பக்கம் 20 லென்த் இருக்கும், இப்படி 10 வித் இருக்கும். ஸோ மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ், சின்ன பாக்ஸுங்கிறது வந்து கரெக்டாக 20 தான் இருக்கும். 2 பாக்ஸை சேர்க்கும் போது 2 டியூப். இதுதான் வந்து இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மெஷர்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபார் கண்டெய்னர்ஸ். ஸோ உங்களோட ஏரியாவில் மெயினான லேர்னிங்கிறது வந்து ஹவ் யூ மெஷர் தி கண்டெய்னர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க எந்த பாக்ஸ் போதா 20 40 சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக. இந்த லென்த் பெரிய பாக்ஸ் இருக்கிறது 40 இன்ச் பாக்ஸஸ், சின்னது இருக்கிறது 20 இன்ச். 20 போதா 40 போதான்னு கேட்பாங்க. இங்கே ஷிப்பிங் பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்க காமனான யூசேஜ் டேர்ம்ஸ் வந்து 20 40. 20னா ஒரு டியூப், 40னா 2 டியூப். கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் யாருனாலும் உங்களுக்கு எந்த கொஷின் கேட்டாலும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இதில் இந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் என்டிட்டியில் நீங்கள் வேலைக்கு போகணுன்னாலும் இல்லை எதுனாலும் பேசிக்காக சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு கேட்கக்கூடிய கொஷின் இதுதான் கேட்பாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த டெர்மினலில் வந்து யூ கேன் ஹேண்டில் அரௌண்ட் 4.17 lakh dues and the other terminal can handle 6 lakh dues. And overall handling capacity is of the viewers put is 69.3 million tons per annum. So போர்ட்னால ஒரு வருஷத்தில் ஃபுல்லாக ஆக்குப்பை ஆகி எல்லா பர்த்தும் ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுன்னா 69.3 million tons கார்கோ அது இருக்கும் போர்ட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கு. இந்த இப்போ நம்ம வந்து இதோட யூசேஜ் பார்ப்போம், அதை எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 34 million tons வரும். ஸோ 50% யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னோட கெப்பாசிட்டி. அவங்க சொன்ன அதே பார்த்தீங்கன்னா அளவு எவ்வளவு, இந்த போர்ட்டோட அளவு வந்து 69.3 million tons, அதில் நான் 34 million tons யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக் ஹவு மச் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைஸ் வாஸ் 50% வரும். நெக்ஸ்ட் தென் இது இட்ஸ் பியூர்லி அபவுட் போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ வாட் இஸ் தேர் இன் போர்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா there is 2 type of infrastructure. One will be foreland infrastructure. The second one is hinterland infrastructure. Foreland hinterland என்ன மீனிங் சொல்லுங்கள்? forelandனா சீக்கு முன்னாடி, லேண்டுக்கு முன்னாடி, ஒரு ஷோரில் நிற்கிறோம், ஷோருக்கு முன்னாடி தெரிய ஏரியா வந்து ஃபோர்லேண்ட், பின்னாடி தெரிய ஏரியா வந்து ஹிண்டர்லேண்ட். ஸோ ஒரு போர்ட்டுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பர்த்தில் தான் நீங்கள் நிற்பீங்க. பர்த்துக்கு முன்னாடி வெசல்ஸ் அதை எப்படி பர்த் பண்ணுறோம் அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபோர்லேண்ட். வேறஸ் பின்னாடி அதை எப்படி கார்கோ ஸ்டோரேஜ் வச்சுருக்கோம், எவாக்குவேட் பண்ணுறோம், இல்லை லோடிங்க்கு கொண்டு வரோங்கிறது ஹிண்டர்லேண்ட். ஸோ இந்த 2 டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும். ஸோ போர்ட்டில் வந்து வி ஹாவ் a sufficient storage area, that is a transit shed of 10,878 square meters. Then cold stack area, open stack areas around 122.94 acres. So these are, I'll share this presentation, you can go through the numbers, just go through, I'll just explain the concepts, you can go through the numbers. So draft na enadhu? Draft அப்படின்னா I'll just go through directly. ஒரு கப்பல் வருது, அந்த கப்பல் எவ்வளோ தூரம் தண்ணிக்குள்ளே போகுதுன்னு இருக்கும்ல, அதுதான் வந்து டிராஃப்ட். இங்கே வந்து தூத்துக்குடியில் வந்து 14.2 மீட்டர் டிராஃப்ட் வெசல்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம வெசல் கீழே பார்க்குறது, மேலே பார்க்குறது ஓகே, கீழே தண்ணிக்குள்ளே எவ்வளோ ஆழத்துக்கு நான் வந்து போகிற கப்பலை ஹேண்டில் பண்ண முடியும். 14.2 மீட்டர் ஆழம் போகிற கப்பல் வந்து தூத்துக்குடி போர்ட்டுக்குள்ளே நிப்பாட்ட முடியும். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே எனக்கு டெப்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா 15 மீட்டர்ஸ். அதாவது போர்ட் பெர்த்லேருந்து நீங்கள் உள்ளே குச்சிங்கன்னா 15 மீட்டர் உள்ளே போகலாம் தரை தொடுறதுக்கு. அப்போ நீங்கள் 14.5 மீட்டர் வரைக்கும் கப்பல் வந்து இங்கே ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து டிராஃப்ட் அப்படிங்கிறதுல வரும். தென் த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் பெர்மிசபிள் எல்ஓஏ. எல்ஓஏங்க வந்து லென்த் ஆன் அரைவல்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஷிப் எந்த லென்த்துக்கு இருக்குது, இங்கே வந்து 310 மீட்டர்ஸ் லென்த் இருக்கிற ஒரு கப்பலை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் உங்களால். உள்ளே வந்து போர்ட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த பேர்த்தில் வந்து நிற்கும். அப்போ பேர்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 356 மீட்டர்ஸ் 360 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு 20-40 ஃப்ரண்ட் ஆஃப்டர் விட்டர் போக உங்களால் 310 மீட்டர்ஸ் ஒரு வெசலை வந்து இங்கே பர்த் பண்ண முடியும். ஸோ லென்த் ஆஃப் த வெசலும் முக்கியம். டிராஃப்டாகிற வெசல், எந்த டிராஃப்ட் வெசலை இங்கே ஹேண்டில் பண்ண முடியும், எந்த லென்த்துக்கான வெசலை ஹேண்டில் பண்ண முடியும். தென் த தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் பெர்மிசபிள் பீம். பீம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இப்படி ஆகலாம், கப்பல் நீளம் சொன்னோம், அது லென்த்து,
வேற எந்த லென்த்துக்கான அகலத்தில். அப்போ உங்கள் கேட் இருக்கும், போர்ட் மவுத்துன்னு இருக்கும், அதுக்குள்ளே தான் வந்து கப்பல் வந்து வரும். இப்போ எந்த லென்த்துக்கு இருக்கிற மவுத்து இருக்கிற வரைக்கும் வர முடியும்னா இங்கே 48 மீட்டர்ஸ் மவுத்து பீம் இருக்கிற வெசல்ஸ் வந்து உள்ளே வர முடியும். அண்டு இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடம் தான் வந்து போர்ட் மவுத்துன்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல தான் கப்பல் உள்ள வரும். இங்கே 48 மீட்டர் கப்பல் வரணும். ஏன்னா அங்கே லென்த் வந்து 153 மீட்டர்ஸ் லென்த் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து. இங்கே 153 மீட்டர் லென்த் இருக்கிற இடத்துல 48 மீட்டர்ஸ் கப்பல் உள்ளுக்கு வந்து, இங்கே வந்து இந்த பேர்த்தோட லென்த் 300 மீட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல கரெக்டாக போய் வெசல்ஸ் வந்து அந்த வெசல் அங்கே நிற்கும். இதுக்கு மேலே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கிற வெசல்ஸை இங்கே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ எவ்ரி போர்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் இந்த பேராமீட்டரை டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் தேர் டிராஃப்ட், வாட் இஸ் தேர் LOA, வாட் இஸ் தேர் பீம் அண்ட் த ஒன் மோர் கான்செப்ட் இங்கே வந்து DWDன்னு போட்டிருப்போம். இது என்னென்னா டெட் வெயிட் டன்னேஜ். அதாவது இந்த பெர்த்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு மீறி அந்த கப்பலோட வெயிட் வந்து அந்த இடத்துல பக்கத்தில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணோன்னா பெர்த் கொலாப்ஸ் ஆகிடும். இந்த பெர்த்தில் அதாவது டெட் வெயிட்னு சொல்கிறது அந்த கப்பலோட வெயிட் ப்ளஸ் அதுக்குள்ளே கார்கோ வெயிட் சேர்த்து இங்கே பெர்மிஷன் வந்து 95,000 டன்ஸ். 95,000 டன்ஸ் இருந்ததுன்னா பெர்த்து தாங்கும். அதுக்கு தாண்டி கப்பல் வெயிட் இருக்கும். ஒரு சில கப்பல்லாம் 118,000 டன்ஸ் வெயிட்டில் வரும். அந்த கப்பல்லாம் வந்துச்சுன்னா பெர்த் கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அதை இங்கே பெர்மிட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ எனி போர்ட்ஸ் வில் ஹாவ் திஸ் டிஃபைன்டு பேராமீட்டர்ஸ். What is the foreland infrastructure? Next. So the second point is hinterland infrastructure. What is hinterland infrastructure? Na cargo evacuations. Unga power supply எப்படி இருக்கும், water இங்கே air facility, then road and rail connectivity. So போர்ட்ல இருந்து என்ன எவ்வளோ தூரம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ரயில் கனெக்டிவிட்டி எங்கே இருக்குது, அந்த இதெல்லாம். அப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ டேட்டா கம்யூனிகேஷன்ஸ், ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்காங்க, இது எல்லாமே வந்து உங்களோட ஹிண்டர்லேண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வரும். ஹிண்டர்லேண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உங்களுக்கு இங்கேருந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம விசிபிளாக இங்கேருந்து பார்க்குறது ரோடு எப்படி இருக்குது, ரயில் எப்படி இருக்குது, கரண்ட் எப்படி இருக்குது, தண்ணி எப்படி இருக்குது, ஃபோன் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அது எல்லாமே வந்து ஹிண்டர்லேண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வரும். நெக்ஸ்ட் லைன். அண்ட் இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து எதுக்காக இது நம்ம ஏன் கொண்டு வந்தோம்னா container freight stations. இது வந்து பியூர்லி ரிலேட்டட் டு கண்டெய்னர் கார்கோஸ். சம் ஆஃப் தம் ஏதோ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா குட் ஆஃப் ஃபேரட் ஆஃப் CFS. யாராவது சொல்ல முடியுமா? CFSனா என்னங்கிறது ஒரு ஐடியா இருக்கா? படிச்சிருக்கீங்களா உங்கள் இதில் கோர்ஸ் இதில்? CFS container freight station. குடோன் வைக்கிற இடம். இது வந்து ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு தான். அதாவது என்னென்னா ஒரு கார்கோ எங்கேயோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. சரி, இப்போ ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் திருப்பூரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அங்கேருந்து ட்ரக்கில் இந்த CFSக்கு வரும். இங்கே தான் வந்து அந்த கார்கோ வந்து வேர் ஹவுஸ் வச்சுருப்பாங்க, எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அங்கே தான் வந்து அந்த கார்கோ வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தோடனே ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸில் அதை ஃபுல்லாக ஸ்டஃப் பண்ணுவாங்க. ஸ்டஃப் பண்ணி பாக்ஸை சீல் பண்ணி கஸ்டம்ஸ் வெரிஃபிகேஷனும் இங்கேயே நடக்கும். இது வந்து கஸ்டம் பவுண்ட் கஸ்டம் பவுண்டட் வேர் ஹவுஸ் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கஸ்டம் போர்டோட ஒர்க்கு தெரியும்ல உங்களுக்கு. அதாவது ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸில் வந்து ரோல் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் தான் வந்து கீ. நீங்கள் வந்து ஒரு கார்கோவை வெளியே வச்சுருக்கீங்கன்னா யாராலும் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். கஸ்டம் பவுண்ட் ஏரியாவுக்குள்ளே அது கஸ்டம்ஸ் இங்கே இருப்பாங்கல்ல, அவங்க தான் வந்து அதாவது சுங்கத்துறை, அவங்க தான் வந்து சர்டிஃபை யுவர் கார்கோ. அந்த கார்கோ தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். இல்லை இம்போர்ட் பண்ணாலும் அவங்க சர்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்தியாவுக்குள்ளே வரும். ஸோ இந்தியாவை தாண்டி ஒரு கார்கோ வெளியே போகிற இடங்கள் வந்து இங்கேருந்து தான் போகும். ஸோ இங்கே வந்து அந்த கார்கோவை வெரிஃபை பண்ணி சீல் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் போர்ட் கேட்டுக்குள்ளே வரும் கண்டெய்னர் பாக்ஸஸ் வந்து. இந்த மாதிரி 14 CFS சென்டர்ஸ் வந்து இங்கே இன்றைக்கி டேட்டில் 17 சென்டர்ஸ் வந்து தூத்துக்குடியை சுற்றி இருக்காங்க. நாளைக்கு உங்களுக்கு கெரியர் அதாவது போர்ட் பேஸ்டு கெரியர் ப்ரைவேட்டில் வேணும் அப்படின்னா இந்த CFS தான். இந்த ஒவ்வொரு சென்டர்ஸ்லேயும் தான் வந்து கிளியரிங் அண்ட் ஃபார்வர்டிங் ஏஜென்ட்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு கார்கோ நீங்கள் போய் மொபிலைஸ் பண்ணுறீங்க வர்றீங்க,
டாக்குமெண்டேஷன், எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிற இடம் எல்லாமே வந்து இந்த சிஎஃப்எஸ்ல தான் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும். இதுதான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் சிஎஃப்எஸ் அரௌண்ட் 200. ஸோ த பேசிக் ஐடியாஸ். நெக்ஸ்ட். ஸோ இங்கே வந்து போர்ட்டில் வந்து நீங்கள் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து பார்ப்பீங்க இல்லை. ஸோ இவ்வளோ கார்கோ டிராஃபிக் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட இது வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வந்து இதுதான். ஸோ விஓசி போர்ட்டில் எடுத்திங்கன்னா 14-15 32.4 மில்லியன் டன்ஸ்லேருந்து இன்னைக்கு டேட்டில் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து வி ஹவ் ஹேண்டில் அரௌண்ட் 34.12 மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்கோ. ஸோ இந்த கார்கோ எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா கண்டெய்னர்ஸில் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க, பல்காக லிக்விட் எவ்வளோ வந்திருக்கு, பிரேக் பல்கில் எவ்வளோ வந்திருக்கு, ட்ரை பல்கில் கோலா எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களோட கஸ்டம்ஸ்லேருந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஐஜிஎம், இஜிஎம் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதில் இந்த டன்னேஜ் ரெக்கார்டாக இருக்கும். அந்த டன்னேஜையும் இன்கேஸ் எனி டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா போர்ட்டில் வேமெண்ட் பண்ணியும் அந்த டன்னேஜை வந்து சர்டிஃபை பண்ணுவாங்க. போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் உள்ள என்ன கார்கோ போகுது இதெல்லாம் தெரியாது. ஏன்னா ஒரு கார்கோக்கான இன்னர் அவுட் கிளியரன்ஸ் கொடுக்கறது கஸ்டம்ஸ். அவங்களோட டாக்குமெண்ட்டில் வேமெண்ட் எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணுவாங்க. அந்த வேமெண்ட்டான கார்கோ தான் உள்ளே போதாங்கிறத செக் பண்ணுறது மட்டும் தான் போர்ட்டோட வேலை. போர்ட்டோட ஒர்க் வந்து அந்த ஏரியாவை மேனேஜ் பண்ணுறது. ஆனால் எக்ஸிமை மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து கஸ்டம்ஸோட ஒர்க். ஒரு ஷிப் வந்தால் ஷிப்பை பிடிக்கிறது, அந்த ஷிப்பில் கார்கோவை லோட் பண்ணுறது, கஸ்டம்ஸ் கிளியர் பண்ண கார்கோவை லோட் பண்ணுறது, அன்லோட் பண்ணுறது, இதுதான் வந்து ஒரு போர்ட்டோட ஃபங்க்ஷன். ஆனால் அந்த கார்கோவை வந்து நீங்கள் ஒரு கிளியரன்ஸ் ஆகிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும், இது போகலாம் போக வேணாம் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுறது வந்து கஸ்டம்ஸ். ஸோ இதுதான் அவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இதில் வரும். இது வந்து நான் உங்களுக்கு அந்நேரம் சொன்னல, இது வந்து கண்டெய்னர்ஸை வந்து டியூஸில் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து நான் 7,82,000 டியூஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தோம். And it's continuously increased from 5,60,000 dues to 7,82,000 dues the last year. Next slide. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டன்னேஜை ஃபுல்லாக பார்த்தோம். இந்த பேராமீட்டர் இது என்னென்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ். இது வந்து அதாவது ஹவு எஃபிஷியன்ட்லி வி ஆர் ஃபங்க்ஷனிங். ஒரு போர்ட் அப்படிங்கிறது ஹவு எஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மேஜர் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்ல, இந்த பேராமீட்டர்ஸில் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ எவ்வளோ வெசல்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம், உள்ளே எவ்வளோ வெசல்ஸ் வந்திருக்கு, எவ்வளோ வெசல்ஸ் வெளியே போயிருக்குங்கிற பேராமீட்டர் வந்து ஒரு முக்கியமான மெஷர்மெண்ட் பேராமீட்டர். தென் ஆவரேஜ் டர்ன் அரவுண்ட் டைம். இதோட மீனிங் சொல்ல முடியுமா? ஒரு லேமேனா உங்களுக்கு என்ன புரியும்? ஆவரேஜ் டர்ன் அரவுண்ட் டைம். டர்ன் அரவுண்ட் என்னது? திரும்பி போகிற டைம். அவர் சொன்னதுதான், உள்ளே வந்துட்டு திரும்பி எவ்வளோ நேரத்தில் வெளியே போகிறீங்க. ஸோ இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு டைம் இருக்கும், நீங்கள் வெளியே போகிறதுக்கு 1 மணி நேரம், 1.5 மணி நேரம், 2 மணி நேரம்னு ஒரு டைம் வச்சுருக்கீங்கல்ல. இதே மாதிரி ஒரு ஷிப் போர்ட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சு வெளியே போகுதில்ல, அதுதான் வந்து டர்ன் அரவுண்ட் டைம். ஸோ அது எவ்வளோ நேரம் கம்மியான நேரத்தில் போகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு என்னால் இன்னொரு ஷிப் வந்துச்சுன்னா அந்த ஷிப்பை பிடிக்க முடியும். இதுவே ஒரே ஷிப்பை வந்து ஒரு உள்ளே ஆக்கவே பண்ணிட்டு 15 நாள் 20 நாள் ஒரு பெர்த்தை பிடிச்சிச்சுன்னா என்னால் நிறைய கப்பல் பிடிக்க முடியாது. ஸோ என்னோட ரிசோர்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இது கம்மியாக இருந்தால் நல்லது இந்த பேராமீட்டர். தென் ஆவரேஜ் ஷிப் பர் டே அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு நாளில் எவ்வளோ டன்னேஜ் நான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் என் போர்ட்னால. 16,211 டன்ஸ் வந்து இங்கே ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்கன்னா, நீங்கள் எவ்வளோ டன்னேஜ் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ நேரம் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு, ஒர்க் நடந்திருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணி இந்த டன்னேஜ் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க. இந்த கான்செப்டுவலைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதாவது ஃபேர் ஐடியா ஆஃப் ஷிப்பிங்
அப்படின்னா ஷிப்பிங்னா ஒரு ஷிப்பு எவ்வளோ நேரத்தில் டேர்ன் ஓவர் டைம் ஆகுதுங்கிறது தான் உங்களுக்கு முதல் கேட்பாங்க. ஒரு போர்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ நேரத்தில் உள்ளே வந்துட்டு போகுது, ஆவரேஜாக 2 நாள் 3 நாள். ஒரு ஷிப் உள்ளே வந்துச்சுன்னா 48 hours ஒர்க் நடக்கும், திரும்பி வெளியே போகும். ஆவரேஜாக 16,000 tons ஒரு நாளைக்கு ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து பேசிக் இது. தென் கண்டெய்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு மூவ்ஸ், அதாவது க்ரெயின் மூவ்மெண்ட் பார்த்துருக்கீங்களா கண்டெய்னர்ஸில்? சம் வீடியோஸ் ஆர் சம்திங் கோத்ரூ பண்ணியிருப்பீங்க. உள்ளே போய் கப்பல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே வைக்கும், அது ஒரு மூவ். அப்போ 1 மணி நேரத்தில் எத்தனை தடவை அது போயிட்டு வருது? இங்கே வந்து தூத்துக்குடி போர்ட்டில் 27 தடவை போயிட்டு வரும் இந்த பாக்ஸ் 1 மணி நேரத்தில். போய் கார்கோ எடுத்துகிட்டு திருப்பி வந்து அந்த இதில் லோட் பண்ணுற டைம். ஸோ அந்த ஷிப் டர்ன் அரவுண்ட் டைம் வந்து 27 டியூஸ். தென் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல எவ்வளோ அளவு, எவ்வளோ டன்னேஜ் பண்ணியிருக்கோம் நான் 69.3 மில்லியன் எனக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்குது. 34 tons நான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட யூட்டிலைசேஷன் வந்து 49%. இதுதான் வந்து என்னோட எஃபிஷியன்சி மெஷர்மெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ ஒரு போர்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ டன்னேஜுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ, ஹவ் எஃபிஷியன்ட்லி வி ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதும் முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டர். இதுதான் வந்து ஒரு போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கில், டெர்மினல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு இதில் ஒர்க்குக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த குவரிஸ் தான், இதுதான் வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது ஆப்ரேஷன்ஸில் ஹவ் எஃபிஷியன்ட் யூ ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ ஒரு டெர்மினல்லையே ஒரு கிரெயினுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மூவ்ஸ் வந்து நீ ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறத தான் அங்கே மெஷர் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து பேஸ் ஃபார் யுவர் எஃபிஷியன்சி மெஷர்மெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் தென் போர்ட் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ நீங்கள் எனக்கு இதுவே வேணாம், நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு எக்ஸிம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸிம் பிஸ்னஸ் இங்கே பண்ண முடியும் ஒரு போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி? ஃபஸ்ட்டு வந்து பியூரல் இம்போர்ட். ஒரு ப்ராடக்ட் இம்போர்ட் பண்ணுவேன், ஒரு லாகோ கோலோ நான் இம்போர்ட் பண்ணுவேன், அதை கொண்டு போய் டேரெக்டாக நான் கிளியர் பண்ணுவேன், சேல் பண்ணிடுவோம். இது ஒன் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்னென்னா, இம்போர்ட் பண்ணுவோம், ப்ராசஸ் பண்ணுவேன், திருப்பி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவேன். ஒரு ரா காட்டன் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம், இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போவோம், ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை கார்மெண்ட்டாக மாற்றுவோம், திருப்பி அதையே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து போர்ட் பேஸ்டு லேண்ட்லேயே வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸை செட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பக்கத்துலேயே இருக்கும். ஸோ போர்ட்லேயே வந்து இம்போர்ட் இறங்கும், இங்கேயே பக்கத்தில் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க, திருப்பி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கிடுவாங்க. அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் இங்கே நடக்கும். அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கான ரெவன்யூ வந்து இந்த ரீஜனுக்கு வந்து வரும். அதுதான் வந்து அந்த இம்போர்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட். தென் ரா மெட்டீரியல் எக்ஸ்போர்ட். அதாவது இங்கே நம்ம ஊரை சுற்றி இருக்கிற ரா மெட்டீரியலை டைரெக்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை சேல் பண்ணுறது. இப்போ பாரதீப் ஒரிசாவில் இருக்க போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மைன்ஸ் இருக்கும், கோல் மைன்ஸ் இருக்கும். கோல் மைன்ஸ்லேருந்து கோலை எடுத்துகிட்டு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் அந்த போர்ட்டில் வேலையே. ரா மெட்டீரியல் எக்ஸ்போர்ட் மட்டும்தான் நடக்கும். ரெண்டாவது டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் நடக்கும். இப்போ சென்னையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் பெரிய பெரிய கார் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் இருக்கும், டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அந்த ஏரியாவில் நடக்கும். அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே டைரெக்டாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். அந்த ஒவ்வொரு ஏரியா ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு போர்ட் பேஸ்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இந்த 4 டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து உங்களால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஒரு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா போர்ட்டில் என்னென்ன வேணும்? ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வேணும், அதுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் வேணும், அதுக்கான கோட்ஸ் வாங்கணும், அப்புறம் என்ன கார்கோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் அதை யாருக்கு விற்க போகிறீங்கிறத ஃபைன் பண்ணணும். தென் அது ஒரு சாம்பிளிங் பண்ணணும், ப்ரைஸிங் காஸ்டிங் ஆஃப் தட் ப்ராடக்ட், தென் நெகோசியேஷன் ப்ரீவியஸ்லி, அண்ட் அதோட ரிஸ்க் எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க. இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து, அதாவது ஃபஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருந்தவங்க. இது வந்து ஒரு எக்ஸிம், நீங்கள் ஒரு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்தந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து யூ ஹவ் டு லுக் அப் ஆன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸிம் பிஸ்னஸில் இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் போர்ட்டுங்கிற பேராமீட்டருக்குள்ளே நீங்கள் வருவீங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆர்டர் எடுக்கணும், அதுக்கான குட்ஸ்க்கு பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் செக் பண்ணணும், அதுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணணும், அப்புறம் மெட்டீரியல்ஸ் ரெடி பண்ணணும், இன்சூரன்ஸ் பண்ணணும், டெலிவரி எங்கே போகணுங்கிற டிசைட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் கஸ்டம்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் சொன்னேன்ல அவங்கக்கிட்ட கிளியரன்சஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கணும். அது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான், அதாவது எக்ஸிமில் இத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேராமீட்டருக்குள்ளே வரும்.
ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் டு எண்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் அன் ஏரியா ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ். இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் லாஜிஸ்டிக்ஸில் தான் வருவீங்க. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஒர்க் ரோலே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ whether doing export and documentation is difficult, no, it is based on experience. நான் இங்கே வரும்போது அவங்க சாரே கேட்டாங்க, ஸோ if you take my specialization, I don't have any degree in logistics or these things. I am a degree holder in economics. ஆனால் once I enter the field and gains experience, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து it will throttle you in this logistics field. லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபீல்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு அதாவது ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒரு டெக்னிக்கல் பிஸ்னஸ் கிடையாது. அதாவது இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட்டோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணவங்க தான் இதுக்குள்ளே வரணும்பாங்க. இது வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் செஷன் ஓஷன், யாருனாலும் வருவாங்க. ஆனால் உங்களை மாதிரி இதில் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு அந்த என்ட்ரி லெவலில் வந்து இட் இஸ் அ பெனிஃபிட் ஃபார் யூ. ஆனால் ஆஃப்டர் தட் ஹவ் யூ ஆர் கெய்னிங் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதில் தான் வந்து இட் பிளேஸ் அ கீ ரோல். So it's not just the degree you are getting is an added advantage for your entry level where all peoples are competing. So how you are possessing and your experience plays a role in setting up of a career in logistics. So in logistics எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஒர்க்ல பார்த்தீங்கன்னா வெசல் லைனர்ஸ். ஒரு லைனர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸ் போகும்போது பார்த்துருக்கீங்களா, அதில் வந்து ஒரு பிராண்ட் சிம்பிள் எழுதியிருப்பாங்க. எம்எஸ்சி, மர்ஸ்க்கு, சிஎம்ஏசிஜிஎம், ஹெப்பக்லாய்டு எழுதியிருப்பாங்களா, இவங்க தான் லைனர்ஸ். அதாவது அவங்களோட பாக்ஸ் வந்து அவங்களோடது. அந்த பாக்ஸ் இங்கே கொண்டு வருவாங்க, எம்டியாகவே வரும் ஒரு சில நேரம். இங்கே வந்து எக்ஸ்போர்ட் யூனிட்ஸில் வந்து அதில் லோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அவங்க வந்து பாக்ஸும் வச்சுருப்பாங்க, சொந்தமாக வெசலும் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு சில லைனர்ஸ் வந்து, ஒரு சில லைனர்ஸ் வந்து பாக்ஸஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ த ஒன் ஹூ ஓன்ஸ் தட் எக்யூப்மெண்ட், நீங்கள் கண்டெய்னர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஓன் பண்ணுறவங்க லைனர்ஸ். ஸோ இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டில் மேஜரான எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து இந்த வெசல் லைனர்ஸ் தான். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு கண்டெய்னர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் சொன்னேன். ஏன்னா அங்கே எல்லாமே அந்த டைப் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸு, எந்த டைப் ஆஃப் இது அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து அங்கே கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுங்கிறது வந்து டெவலப் ஆகும் வித் தி லைன்ஸ். ரெண்டாவது உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து போர்ட்ஸ் அண்ட் டெர்மினல்ஸ். போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நாங்கள் வேலை பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்கும். ஜென்ரல் போர்ட், அதாவது ஒரு போர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணுவோம். அதாவது சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க, அதாவது அந்த பேர்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது, எக்யூப்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களை மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிசர்ச் இந்த ஒர்க்கெல்லாம் நடக்கும். ஸோ இதெல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு போர்ட். வேறு டெர்மினல் அப்படிங்கிறது வந்து போர்ட்டுக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் பெர்த்து, கண்டெய்னர் டெர்மினல், ஒரு ப்ரைவேட் ஆப்ரேட்டர் ரன் பண்ணுவாங்க. அதை அங்கே வந்து கண்டெய்னர் ஹேண்டில் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபுல்லாக அங்கே நடக்கும். அங்கே வந்து ஒரு கண்டெய்னர் யார்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா யார்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பேல ட்ரெயின்ஸு, அந்த எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே வர்ற ஆப்ரேஷன்ஸு, வெளியே போகிற கண்டெய்னர்ஸ் உள்ள இன் அண்ட் அவுட் ஆப்ரேஷன்ஸ், அது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறவங்க டெர்மினல்ஸ். ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினல்ஸ்லேயே ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு வந்து கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இங்கே வந்து வரலாம். மூணாவது வந்து யாருன்னா வித் தி ஸ்டீமர் ஏஜென்ட்ஸ். ஸ்டீமர் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக. ஸ்டீமர் ஏஜென்ட்ஸுங்கிறவங்க யாருன்னா வெசல் ஆப்ரேட்டர்ஸ், அதாவது வெசலை ஓன் பண்ணுறவங்க இல்லை, வெசலை வந்து இங்கே ஹையர் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வெசலுக்கு தேவையான பங்கரிங், அதாவது ஃபியூவல் பங்கரிங்கு, ஃபுட் பங்கரிங்கு, மெடிசின்ஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஷிப்பில் உள்ள அவங்க இருப்பாங்கள்ல, ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்கல்ல க்ரூ மெம்பர்ஸ், அவங்க க்ரூவோட ஆன் அண்ட் ஆஃப் உள்ளே வந்துட்டு போகிறது, அவங்க ஹெல்த்து, அவங்களுக்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறது, அதுக்கப்புறம் அந்த ஷிப்பை ஆப்ரேட் பண்ணுறது, அது எல்லாமே இந்த ஸ்டீமர் ஏஜென்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்களும் வந்து உங்களுக்கு ஷிப் ஓரியன்ட் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஸ்டீமர் ஏஜென்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. மூணாவது வந்து ஃபோர்த் வந்து ஸ்டீவ்டோர் ஏஜென்ட்ஸ். ஸ்டீவ்டோர் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா, ஒரு போர்ட்டில் ஷிப் வந்துடும், அதை ஸ்டீமர் ஏஜென்ட் கொண்டு வந்துடுவாங்க. அதில் கார்கோவை லோட் பண்ணி இறக்குறாங்கல்ல, அந்த ஷிப்பில் போய் கார்கோவை ஏற்றி இறக்குறவங்க, இறக்கி டெலிவரி கொண்டு போய் கொடுக்குறவங்க, இந்த ஒர்க் ஹிண்டர்லேண்ட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்களே, ஃபோர்லேண்ட் ஹிண்டர்லேண்ட் சொல்லல, ஃபோர்லேண்ட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறவங்க ஸ்டீமர் ஏஜென்ட்ஸ். ஹிண்டர்லேண்ட் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது கார்கோவை ஏற்றுறது, கார்கோவை இறக்குறது, இறக்குன கார்கோவை யார்டுக்கு கொண்டு போகிறது, யார்டில் இருந்து ட்ரெயின்லேயோ
இல்லை ட்ரக்லேயோ மாற்றி டெலிவரி பண்ணி கொடுக்குறது, இல்லை எக்ஸ்போர்ட்டில் அதே வைஸ் விவசாயம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இது பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டீவ்டோர்ஸ். இவங்க இப்போ தூத்துக்குடியில் மட்டுமே 44 ஸ்டீவ்டோரிங் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபீல்டில் ஷிப்பிங் ஓரியன்டில் மேஜர் பிஸ்னஸ் கொடுக்குறவங்க வந்து இந்த ஸ்டீவ்டோர் ஏஜென்ட்ஸ். தென் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனிஸ், இப்போ அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட், இந்த இங்கேருந்து இப்போ ஒரு பிளேடு மூவ் பண்ணுறாங்க, விண்மல் பிளேட்ஸோ இல்லை ஒரு கார்கோஸையோ மூவ் பண்ணுற ட்ரக்கு ஓன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு கம்பெனிஸ். இப்போ என்டிசி அது மாதிரி ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து who own their trucks and do these operations, அவங்க தான் வந்து லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிஸ். ஸோ அந்த பெரிய லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ எம்ப்ளாயி ப்ரொவைடர்ஸ். அண்ட் இன் பேங்க்ஸ், ஃபாரெக்ஸ் செக்ஷனுங்கிறவங்க இருப்பாங்க, அவங்க வந்து இந்த சப்ளை செயின் ஆக்டிவிட்டிக்கான ஃபண்டிங் எல்லாம் கொடுக்குறது. ஸோ அது ரிலேட்டட் ஃபண்டிங் ரிலேட்டட் அதாவது ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஃபண்டிங் பிஸ்னஸ். லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஃபண்டிங் பார்த்துட்டிங்கன்னா வேரியஸ் டைப், அதாவது போய் கடன் வாங்குறது மட்டும் இல்லை, ஒரு எல்சி ஜென்ரேட் பண்ணணும், ஒரு பேங்க் கேரண்டி வாங்கணும், ஸ்விஃப்ட் மெசேஜில் வந்து இங்கேருந்து பார்ட்டிக்கு மெசேஜஸ் அனுப்பணும், அதாவது பேமெண்ட் மெசேஜஸ் அனுப்பணும், அதை பேஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இந்த டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து பேங்க்கில் நடக்கும். இந்த இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாகவே வந்து நிறைய பேங்க்ஸ் வந்து ஹையர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ ஆஃப்டர் ஒரு யூஜி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்கிறீங்க, ஃபாரெக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களால் ஒரு பேங்க்கில் வந்து எக்ஸிம் பேங்க் ரிலேட்டட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் வந்து உங்களால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் இந்த கெரியரில் வந்து. அண்ட் ஃபைனலி இந்த C&F கம்பெனிஸ். C&F கம்பெனிஸுங்கிறத வந்து இன்னும் நாங்கள் என்ன கஸ்டம் ப்ரோக்கர்ஸ்னு சொல்லுவோம். திஸ் கஸ்டம் ப்ரோக்கர்ஸ் யார் அப்படின்னா the one who get the cargo cleared for the exporters in the customs. ஒரு கார்கோ வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவோம், அந்த கார்கோவை எடுத்துகிட்டு போய் கஸ்டம்ஸில் வந்து ரெகுலேஷன் கிளியரன்ஸ் வாங்கி போர்ட்டு கேட்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்து கொடுக்குற வேலை பண்ணுறது தான் வந்து C&F ஏஜென்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இங்கேருந்து அந்த எண்ட் பாயிண்டில் இன்னொரு கண்ட்ரியில் போய் அந்த கார்கோ யாருக்கு இறங்கணும், எங்கே போய் இறங்குது, அதை எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுறவங்க யாருன்னா C&F ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ இந்த 7 பேர் தான் வந்து உங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொவைடர்ஸ். ஸோ ஃபோக்கஸ்டாக இது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, ஷிப்பிங் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிங்கனாலே இதில் வந்து இந்த 7 டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிக்கும் காமன் எதுனா லாஜிஸ்டிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். ரெண்டாவது என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா பேசிக்கான உங்களுக்கு ஒரு அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும், உங்களுக்கு என்ட்ரி ஈஸியாக வந்துடும். இந்த எந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்க்குள்ள நீங்கள் என்ட்ரி ஆகிறீங்களோ இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு க்ரோத்துங்கிறது இருக்கும். அதனால தான் சொன்னேன், இங்கே வந்து லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு தான். நீங்கள் எந்த ஏரியாவுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுறீங்களோ அந்த ஏரியாவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்தந்த கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஷிப்பிங்குள்ளேயே 7 கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ 7 டைப் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் வந்து உங்களால் வந்து க்ரோத் கொண்டு போக முடியும். ஸோ this I in this session and waiting for your Q&A. Any questions, please? Thank you. Thank you, sir. This was a wonderful session. We came to know a lot of things. Once again, thank you, sir. Anyone have questions? Anyone can have questions? Please raise your hands. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம். லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, தமிழில் கூட நீங்கள் கேட்கலாம். சும்மா கேள்வி, என்ன கேள்வினாலும் போர்ட் ரிலேட்டடாக கேட்கலாம். தயங்காதீங்க, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. வேற எனி அதர்? சார், வெளியெல்லாம் ஏதாட்டும் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அதுக்கு டேக்ஸ் உண்டு, உள்ளேயும் அதே மாதிரி எதுவும் உண்டா? ஷிப்பிங்க்குங்கிறது வந்துமே வந்து எப்படின்னா சர்வீஸ் ஜிஎஸ்டியில் வரும். அதாவது இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்கன்னா ஜிஎஸ்டின்னு உங்களுக்கு தெரியல, குட்ஸுக்கு டேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சர்வீஸுக்கும் டேக்ஸ் வந்து. ஸோ
ஸோ ஒரு ஷிப் உள்ளே வருது, அதுக்கான கிளியரன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த கிளியரன்ஸ்க்கான டாக்ஸஸ் வரும். சிமிலர்லி ஒரு கார்கோ நீங்கள் லோட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான டாக்ஸ் பே பண்ணணும். இதை தாண்டி இப்போ இம்போர்ட் வருதுல்ல, இது வந்து ஜிஎஸ்டிங்கிறத தாண்டி இது வந்து சர்வீஸ்க்கான போர்ட்டு கேட்டிருக்க சார்ஜஸ். வேற கஸ்டம்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் டியூட்டி கிளியர் பண்ணணும். அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு கார்கோவுக்கும் கஸ்டம்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த கார்கோவுக்கு இவ்வளோ டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி டியூட்டி கட்டியிருப்பாங்க. ஒரு சில கார்கோஸ்க்கு எக்ஸாம் பண்ணியிருப்பாங்க, டியூட்டி கட்டவே தேவை இருக்காது. இம்போர்ட் டியூட்டியும் இருக்கும், எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டியும் இருக்கும் ஒரு சில கார்கோஸ். இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டை வந்து கவர்மெண்ட் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டாங்க, யாருனாலும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கன்னாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த இதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்துடுவாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னாலே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து மார்க்கெட் டிட்டர்மின், அதாவது கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி டிட்டர்மின். அந்த டியூட்டிஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கஸ்டம்ஸ்க்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து அடுத்த சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த பேமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஆர்குமெண்ட் வரும். வேற யாரும்? சார் இப்போ கஸ்டமருக்கு தெரியாமல் ப்ராடக்ட்லாம் வெளியே வருது இல்லை, அவங்கள ஏமாற்றி கொண்டு வராங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களா, அதெல்லாம் உண்மையா? கொண்டு வராங்கன்ற நியூஸ்ல அவங்கள மாட்டுறாங்கங்கிறது பார்த்தீங்களா? ஆமாம், நாங்கள் அதை பார்த்தாங்கன்னா உண்மை தானே. சார் இல்லை, நாங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்லாம் வாங்குறோம்ல, இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்துதுன்னு சொல்கிறீங்க, அப்போ அது எப்படி இல்லீகலாக வர முடியும் வெளியே? அவ்வளோ செக்யூரிட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி தானே. அதனால தான் வர்றவங்க மாட்டிக்கிறாங்க. இல்லை மாட்டாமல் சார், மாட்டாமல் நிறைய ப்ராடக்ட் நாங்கள் கையில் வாங்கிக்கிறோம். Sir, custom clearance process. கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் ப்ராசஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்க கொஞ்சம். கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லணுமா? இந்த ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, C&F ஏஜென்ட்ஸ், ஸோ இவங்க தான் வந்து கஸ்டம்ஸ்கோட கிளியரன்ஸஸை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ கஸ்டம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜரான ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா வெதர் தட் ப்ராடக்ட் இஸ் பர்மிட்டட் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. கஸ்டம்ஸ் வந்து ஒரு செக் பண்ணுவாங்க. பர்மிட்டட் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டாக்ஸபிளா நான் டாக்ஸபிளா, டியூட்டி பே பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டா இல்லை டியூட்டி ஃப்ரீ ப்ராடக்டா. இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் கேஷ்பேக் கிடைக்கும், அதாவது டியூட்டி ட்ராபேக் கிடைக்கும். டியூட்டி பே பண்ணிடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டியூட்டி வந்து ட்ராபேக் பண்ணி ரிவர்ஸில் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ வால்யூம் பண்ணியிருக்கீங்கிறது ரிவர்ட் பண்ணி கிடைக்கும். இது எல்லாமே வந்து கஸ்டம்ஸுக்கு வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போய் கிளியர் பண்ணுறது எல்லாருமே யார் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த C&F ஏஜென்ட்ஸ் வந்து தான் பண்ணுவாங்க. இந்த C&F ஏஜென்ட்ஸ் வந்து இப்போ நான் ஜஸ்ட் லைக் தட் நினச்சா வந்து ஒருத்தர் வந்து C&F ஏஜென்ட் ஆக முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதில் ஒரு கெரியர் ஃபீல்டே இருக்குது. ஆக்சுவலாக கஸ்டம் புரோக்கர்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும். கஸ்டம்ஸ் வந்து கஸ்டம் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் லைசன்சிங் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லிட்டு இயர்லி ஒன்ஸ் நடத்துவாங்க. அந்த எக்ஸாமை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டா ஓரல் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கிறவங்கள தான் C&F ஏஜென்ட்டாக ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் உங்கள் கெரியர்லேயே வந்து இது ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து நீங்கள் வந்து அந்த இன்கேஸ் அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு ஏஜென்சியாகவும் நீங்கள் செட் பண்ணலாம். இல்லை இருக்கிற ஏஜென்சியில் இந்த லைசன்ஸை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வேல்யூ அடிஷன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் திஸ் லார்ஜ் C&F ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் பிக் பேயிங் கம்பெனிஸ். அதாவது அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி சர்டிஃபை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்க இப்போ இது சொல்லுவாங்கள்ல, இப்போ ஒரு
ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஒரு பேங்க்கில் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வேல்யூடேஷன் மாதிரி இதில் வந்து உங்களை ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து பெரிய லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் கம்மிங் பேக் டு திஸ் கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்சஸ் வந்து ரெண்டு தான். கஸ்டம்ஸ் மெயினாக என்ன பார்ப்பாங்கன்னா வெதர் திஸ் கார்கோ இஸ் பர்மிட்டட் டு எக்ஸ்போர்ட் ஆர் இம்போர்ட் அண்ட் வெதர் இட் இஸ் டியூட்டி பேயபிள் கார்கோ ஆர் எக்ஸம்டட் கார்கோ. அப்படி டியூட்டி பேயபிள் கார்கோ இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ டியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அதை அவங்க பே பண்ணோடனே கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஒரு போர்ட்டுக்குள்ள கார்கோ என்ட்ரி ஆகும், வெளியே வர்றதும் உள்ளே போகிறதும் அந்த கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை பேஸ் பண்ணி இருந்தால் மட்டுமே வந்து போர்ட் கேட் வெளியே வர முடியும். இல்லைன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி பின்வாசல் வழியாக தான் வர முடியும். சரியா? அதுதான் வந்து இல்லீகல் கான்ஃபிஸ்கேட்டட் குட்ஸ். இது வந்து போர்ட்டு கேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் செக்யூரிட்டி வந்து இங்கே, அதாவது செக்யூரிட்டிங்கிறது நாங்கள் இருக்க மாட்டோம். போர்ட்டில் வந்து அந்த கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க, கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க. கஸ்டம்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு போர்ட் கேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருப்பாங்க, தெரியாமல் உங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ இருப்பாங்க, சிபிஐ இருப்பாங்க, எங்களுக்கே தெரியாது எப்போ வருவாங்க எப்போ போவாங்கன்னு தெரியாது. அவங்க உள்ளே இருப்பாங்க, போர்ட் கேட்டுக்கு வருவாங்க. அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸஸ்க்கு ரா ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சிஏஎஸ்எஃப் வருவாங்க. யார் எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் என்ட்ரி பாயிண்ட். உங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்கோ கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த பஸ்ஸில் உள்ளே வர்றான், ட்ரக்கில் உள்ளே வர்றாங்கன்னா த்ரெட் வர்றதும் அது வழியே தான் வரும், கார்கோ வர்றதும் அது வழியே தான் வரும். ஸோ இந்த இதில் கஸ்டம்ஸோட ரூல் வந்து வெதர் இட் இஸ் லீகலி பர்மிட்டட் கார்கோ டு என்டர் அண்ட் வெதர் இட் இஸ் பேயபிள் கார்கோனா வெதர் ஹிஸ் பெய்ட் டியூட்டி பவுண்ட் டு பி பெய்ட். அது மட்டும் தான் அவங்களோட மெயின் ஒர்க். அந்த நிர்வாகத்தை பற்றி இருந்தால் எனக்கு வந்து துறைமுகத்தை பற்றி அது தனியாக அதை வந்து நான் வந்து அதை வந்து நிர்வகிக்கணும்னா எந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதான் சொன்னேன்ல, ஒரு போர்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது. இப்போ போர்ட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து தான் உங்களுக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க்கு. இப்போ பிபிஏ இருக்கிறவங்கன்னா அந்த டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் தான். அவங்க தான் வந்து உள்ள கார்கோ போகுமா வேணாமா கிளியரன்சஸ் எல்லாம் பார்க்குறது அவங்க பண்ணுவாங்க. இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட், ஸோ பெர்த்தோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் பண்ணுறது அவங்க இருப்பாங்க. தென் மெக்கானிக்கல் இருப்பாங்க. தென் இது எல்லாத்துக்கும் ஓவராலாக ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க. தென் ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க தான் வந்து இந்த கார்கோ உள்ள ஆப்ரேஷன்ஸு, பேர்த்தில் இருந்து ஷிப் இறக்குற ஆப்ரேஷன்ஸு, லோடிங் ஆப்ரேஷன்ஸு, அதுக்கப்புறம் கேட் கிளியரன்ஸு, எவாக்குவேஷன், கார்கோ எவாக்குவேஷன், கார்கோ அட்மிஷன், அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் உள்ள இருக்குங்கிற டுவெல் டைம் மெஷரிங், மானிட்டரிங் எல்லாமே வந்து டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கான கீ ரோல் வந்து டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் பிபிஏக்கு பொறுத்தவரைக்கும். சார், நீங்கள் போர்ட்டில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஜாப்பு வர எந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட் வரும்னு சொல்லுங்கள் சார். என்ன டைப் ஆஃப் ஜாப்னு சொன்னீங்கன்னா அது நான் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிசர்ச் இதுதான் வந்து மேஜர் ரோல். இப்போ அதாவது இப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் சொன்னது வந்து ஒரு போர்ட் அப்படின்னா என்னங்கிறது ஃபுல்லாக ஆக்டிவிட்டியாக சொன்னோம். அதை வந்து மெஷர் பண்ணுறவங்கல்ல, இப்போ ஒரு டேர்ன் அரவுண்ட் டைமுங்கிறது நான் என்னென்னு காட்டினேன், வெசல் ஹேண்டில் எவ்வளோங்கிறது பார்த்தோம். இந்த மாதிரி அந்த குவான்டிடேட்டிவாக அந்த பேராமீட்டர்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணி எடுக்கிறது ரோல் வந்து எங்களோட மேஜர் ஒர்க். அதுக்கப்புறம் இந்த அதை வந்து எந்த ஏரியாவுக்கு தேவையான ரிப்போர்ட்டிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து எங்களோட கண்ட்ரோலில் வரும். அதுதான் எங்களோட ஒர்க். அவ்வளோதான். அது வந்து ஷிப் ரெஜிஸ்ட்ரியில் பண்ணுவாங்க. மெர்கன்டைல் மெரைனில் வந்து ஒரு ஷிப்பை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டாக்ஸஸ் இருக்கும். அப்புறம் கஸ்டம்ஸ்லேயே வந்து அந்த ஷிப்புக்கான உள்ளே வர டாக்ஸஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாமே பே பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு போர்ட்டுக்கு போர்ட் பெர்த்தில் வந்து ஷிப் நிற்கும்போது வெசல் ரிலேட்டட் சார்ஜஸ்ன்னு பே பண்ணுவாங்க. அதாவது அந்த ஷிப்பை இப்போ அது எவ்வளோ வெயிட்டு, அதோட ஜிஆர்டி அண்ட் வெயிட்டை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஷிப் உள்ளே வர்றதுக்கும் சார்ஜஸ் பே பண்ணுவாங்க தனியாக. அதை நான் கேட்குறது, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷிப்பை வந்து
இப்போ வெஹிக்கிளுக்கு வந்து ரோட் டேக்ஸுங்கிறது ஒரு தடவை நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கும்போது கட்டுவீங்க. ஆனால் டோல்கேட்டுக்கு ஒரு காசு கட்டுவீங்க தெரியுமா, அது மாதிரி போட்டு காசு கட்டுவாங்க. உள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு தடவை காசு கட்டுவாங்க. அது வெசல் ரேட் டிஸ்பிளே. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wonderful cooperation with us. Dance. Dance is the joy of woman and the heart of life. Now, to grace this occasion, I ask my fellow students of BB Shipping and Logistics, Darun, Blessan, Kishore, Kumaran, to perform the dance in front of us. என்ன பதினெட்டு மணி வந்தாச்சாப்பா. அப்புறம் பரமசம் வரல, ராமசாமி வரல, 5 பேர் விட்டு போச்சு, 4 பேர் விட்டு போச்சு, பேச்சே இருக்கப்படாது. ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு. ஒரு மனுஷன் ஒரு தடவை வந்தாச்சுன்னா அப்படியே கப்பு யூஸ் பண்ணிக்கணும், புரியுதா? காலேஜ் பஸ்ல தோர்த்து போல லாபலாம் ஓகே. அப்படியே ஒரு நாள் காஃபி ஷாப்ல உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அவங்க அப்பா தம்பி மாட்டிட்டியா? அவங்க அப்பா பேரு மிஸ்டர் சந்திரமௌலி. நாங்க 2 பேரும் ஒரே குவார்டர்ஸ் தான். நான் 8G, அவர் 7G. இந்தியா இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கிற அமெரிக்கா. அதான் டெக்னிக் கிட்டார் மாதிரி இருக்கு. கவிதைகளா கனவுகளா கயல்விழியே நான் நிகழ்வதுவா கடந்ததுவா பதில் மொழியே உன்னோடு நெஞ்சம் உறவாடும் வேளை தண்ணீர் கமலம் தானா முகம் காட்ட நீ முழுவன் பனி ஓடாதே நீ எல்லையே இதழோரமா சிறு புன்னகை நீ காட்டடி முல்லையே. நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்
இது விட ஸ்பெஷலிட்டி ஒண்ணு இருக்கு. கூப்பிடா. போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? ஸோ இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ண போகிறேன்? Thank you boys for your wonderful performance. Vote of thanks. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this skill development program. I, J. Alan Jeffrey, on the behalf of BBA department, to extend a very hearty vote of thanks to the valuable delegates who blessed us with their presence and booked out valuable time their busy schedule. I must mention our deep sense appreciation for C. Yadav Deepan, Assistant Director on Research, VOC Porters Toothpick. For his work, I would like to extend a special thanks our respected Director A. Arunachalam Rajan sir for inspiring us. I also wish to express my gratitude to our beloved HOD sir, Dr. R. Karpasamy sir, for providing encouragement and being an all-time supporter, and we are thankful to all the faculty members. Last but not the least, as no program can become successful without single, so I extend my big thanks to our BBA department students for their support. Thank you for making this event successful with your contribution. Thank you for all. I request everyone to stand up for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। இங்கே பாரு யாருமே பார்க்க 3 லைக் விழுந்திருக்கு போதும்.